जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे हरे राम 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 हरे हरे यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે
राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय शिल प्रभुपाद महाराज की भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश
गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्ब फलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्राद् कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહના આ પ્રથમ દિવસમાં ઉપસ્થિત સર્વ ભગવાનના લાડીલા વૈષ્ણવ ભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ સૌ ભગવાન માટે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે અહીંયા પધાર્યા છો અને આ ભગવાનના મંદિરમાં આપણે બધા ઉપસ્થિત થઈને જ્યારે ભગવાનની કથા સાંભળીએ ત્યારે એ ભગવાન આપણી ઉપર બહુ પ્રસન્ન થાય છે. તો આવો આપણે બધા 7 દિવસ સુધી ભગવાનનું ગાન કરીએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાનને સ્તુતિ કરીએ. અને સ્તુતિ કરવાથી ભગવાન આપણી પર બહુ પ્રસન્ન થાય છે. એટલા માટે બધા ભેગા મળીને ભગવાનના ગુણોને સાંભળશું. અહીંયા ગત 4 દિવસ પહેલા અહીંયા 1 દિવસની કથા થઈ હતી અને કથા પછી
તરત જ ભગવાને પ્રેરણા કરી કે આવી કથા એક દિવસની નહીં પણ 7 દિવસની થવી જોઈએ. એટલે ભગવાનની કૃપાથી આપણને અહીંયા 7 દિવસ કથાનો લાભ મળી રહ્યો છે. અને એમાં નિમિત્ત બન્યા હોય તો 3 વ્યક્તિ છે, દિનેશભાઈ, જ્યોતિબેન અને કૈલાશબેન. આ લોકો 3 નિમિત્ત બન્યા છે અને એમને બધાને સાથે લઈ અને આટલું સુંદર આયોજન કર્યું છે. તો આ કથાનું શ્રેય એમને પ્રાપ્ત થાય છે અને લાભ આપણને મળી રહ્યો છે. સહયોગ એમનો છે અને આપણા બધાનો છે, પણ લાભ કોને મળી રહ્યો છે? આપણને આવા સમયમાં મળી રહ્યો છે. તો પરમ સૌભાગ્યથી વિભૂષિત શ્રીમદ ભાગવતની કથા આપણે 7 દિવસ સુધી શ્રવણ કરવાની છે. અને એ પણ માર્ગશીર્ષ મહિનાની અંદર. આ માગશર મહિનામાં પવિત્ર ભાગવત જો થાય ને તો નિશ્ચિત આપણા પિતૃઓ તરી જાય છે. પિતૃઓને શાંતિ મળે છે, સુખ મળે છે. પરમ મંગલ પરાત્પર અકરુણા વર્ણાલય અવાંછિત ભક્ત કરું અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નાથ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી અભિન્ન એવું શ્રીમદ ભાગવતનું આપણે અહીંયા કથા સાંભળવા જઈ રહ્યા છીએ. અને આ કથા કેવી છે કે દરેકના ભાગ્યમાં આ કથા હોતી પણ નથી. દરેક જીવાત્માઓને ભગવાનના ગુણ સાંભળવા મળતા નથી, પણ જેના ભાગ્યનો ઉદય થાય એ જ જીવાત્મા આ ભાગવતની કથા સાંભળવાનો અધિકારી બને છે. તો આપણને એ અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે. તો 7 દિવસ સુધી ઘરના બધા કામ વહેલા પતાવીને ઊંઘનો ત્યાગ કરીને આપણે 7 દિવસ સુધી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાના છે. જીવની પાસે બીજું કાંઈ નથી. આ જીવાત્માની પાસે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા સિવાય, ભગવાનની સ્તુતિ કરવા એના સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. અને એનાથી જ ભગવાન પ્રસન્ન થશે. તો શ્રીમદ ભાગવત આપણે સાંભળીએ એના પહેલાં એની મહિમા પણ સાંભળવી જોઈએ કે શ્રીમદ ભાગવતની આટલી બધી મહિમા કેમ છે. લોકો કેમ આટલી બધી મહિમા શ્રીમદ ભાગવતની કહે છે? કારણ કે જે અમૂલ્ય વસ્તુ હોય એની જો મહિમા આપણે ન સાંભળીએ તો એનું જે અમૂલ્ય જે વસ્તુ છે એની ઉપર આપણને શ્રદ્ધા ન થાય. જેવી રીતે સોનું છે, ગોલ્ડ, એ કેમ આટલું મોંઘું છે? કારણ કે એ મનુષ્ય માટે બહુ દુર્લભ છે. એના જ જેવી વસ્તુ ઇન્વિટેશન જ્વેલરી આવે તો એને કોઈ થોડા પહેરે છે, બહુ ઓછા લોકો. પણ લોકોની ઈચ્છા હોય કે અમારે સોનાની વસ્તુ પહેરવી છે, ગોલ્ડ, અને એ બહુ ઓછા લોકો પહેરે છે. જોયું છે ને, એ ઇન્વિટેશન જ્વેલરી બહુ ઓછા લોકો પહેરે, પણ સોનું હોય, અરે સોનું હોય બહુ ઓછા પહેરે, અને ઇન્વિટેશન જ્વેલરી એ લોકો બહુ બધા પહેરે છે. કારણ કે એટલા પૈસા પણ લોકોની પાસે હોતા નથી. એવી રીતે આ ભગવાનની ભક્તિ પણ આ જ વસ્તુ છે કે ભગવાનની ભક્તિ દરેકને પ્રાપ્ત નથી થતી. ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમર્જિતેન સત્સંગમ ચ લભતે યો નરઃ. જેના ભાગ્યનો ઉદય થઈ ગયો હોય, કરોડો કરોડો જન્મ સુધી જેને મહેનત કરી છે, તપસ્યા કરી છે, સાધના કરી છે, એ વ્યક્તિને આ શ્રીમદ ભાગવત પ્રાપ્ત થાય છે. દરેક વ્યક્તિને નથી થતું.
શ્રીમદ ભાગવતની મહિમા ભાગવતમાં નથી, પણ સ્કંદ પુરાણમાં લખેલી છે. સ્કંદ પુરાણમાં આનું વર્ણન છે. સ્વયં વેદવ્યાસ મહારાજ લખે છે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નુમઃ. વેદવ્યાસ મહારાજ લખે છે, સચ્ચિદ આનંદ રૂપાય. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે છે કે સત, ચિદ અને આનંદથી બનેલું છે. સદ એટલે આત્મા, ચિદ અને આનંદ. ભગવાન ત્રણ સ્વરૂપથી બનેલા છે ભગવાન. અને ભગવાનનું સામર્થ્ય કેવું છે? તો કે છે કે વિશ્વ ઉત્પત્તિ આદિ હેતવે. ભગવાન આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે છે, એને મેન્ટેન કરે છે, એટલે એને ચલાવે છે અને પ્રલય પણ કરી નાખે છે. ભગવાનનું આ ત્રણ પ્રકારના કાર્ય ભગવાન કરે છે. વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે છે, એને ચલાવે છે અને એને પ્રલય પણ કરી નાખે છે. અને ત્રીજી વસ્તુ કે છે તાપત્રય વિનાશાય. આ ભગવાનની શરણમાં જો કોઈ જાય તો શું થાય? ભગવાનની શરણમાં જો કોઈ જીવાત્મા જતો રહે તો શું થાય? તો સ્વયં વેદવ્યાસ મહારાજ લખે છે, તાપત્રય, ત્રણ પ્રકારના તાપ જે આ સંસારના માણસને છે એ બધા તાપોથી દૂર થઈ જાય છે. આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક અને આદિ આધ્યાત્મિક, આ ત્રણ પ્રકારના તાપ છે જે જીવાત્માને સતાવી રહ્યા છે. જે અન્ય યુગોમાં કોઈને આ તાપ નહોતા સતાવતા, પણ આ કળિયુગની અંદર બધાને સતાવી રહ્યા છે. દેવતાઓ દ્વારા, જીવાત્માઓ દ્વારા અને મનથી આ સંસારના જીવને દુઃખ મળી રહ્યા છે. તાપત્રય વિનાશાય. પણ પહેલાના યુગોની અંદર ક્યારે પણ આવું જીવનમાં કોઈને દુઃખ કે કષ્ટ કે ચિંતા કે ઉપાધિ કોઈને નહોતી, જે આ કળિયુગના જીવાત્માઓને છે. શું છે? તો કે છે કે ત્રણ પ્રકારના તાપ છે, આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક, આદિ આધ્યાત્મિક. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી લખે છે, દૈવિક દૈહિક ભૌતિક તાપા રામ રાજ્ય કાહુ નહીં વ્યાપા. ભગવાન રામનું જ્યારે રામ રાજ્ય હતું ને, ત્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ આવા અલગ અલગ પ્રકારના તાપ નહોતા જે અત્યારે માણસને મળી રહ્યા છે. આદિ દૈવિકનો અર્થ છે કે દેવતાઓ દ્વારા છે ને જીવાત્માને દુઃખ મળે છે. વધારે પડતી ઠંડી પડે, વધારે પડતો વરસાદ પડે છે, ક્યારેક ક્યારેક નથી પડતો, ક્યારેક ક્યારેક બહુ બધી એવી ગરમી પડે છે કે માણસ શું કરે? એટલે આ દેવતાઓ દ્વારા સંસારના જીવોને દુઃખ મળે છે. અમુક જગ્યાએ નથી કહેતા કે સુનામી લહેર આવી, અમુક જગ્યાએ કહે છે કે બાઢ આવી, અમુક જગ્યાએ કે વધુ પડતો વરસાદ આવી ગયો, અને ક્યાંક જોવે તો બહુ દુકાળ પડી ગયો. તો આવું કેમ થાય છે? શા કારણે? ત્યારે વેદવ્યાસ મહારાજ લખે છે, આપણા શાસ્ત્રો લખે છે કે માણસના પાપને લીધે, જીવાત્માના પાપ માણસના એટલા વધી જાય એટલે દેવતાઓ દ્વારા આટલું દુઃખ મળે છે. દૈવિક દૈહિક અને જીવાત્માઓ દ્વારા દુઃખ મળે છે. આજે આ આટલું મોટું દુઃખ આખી સૃષ્ટિમાં બધાના મોઢા બાંધી નાખ્યા. આ આટલું મોટું દુઃખ કોણે આપ્યું? જાણીએ છીએ ને બધા કે માણસોએ જ માણસોને દુઃખ આપ્યું છે. અમુક દેશના અમુક વ્યક્તિઓએ જ આપણને આવો રોગ ફેલાવ્યો, અને આ રોગ આખા દુનિયામાં આવી ગયો. એટલે કે છે કે આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક
ભૌતિકનો અર્થ છે કે એક જીવ બીજા જીવને શું આપે છે? દુઃખ આપે છે. કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ જીવાત્માને સુખી જોવા નથી ઈચ્છતો. લગભગ જીવાત્માઓની આ દશા છે કે મારા કાર્યથી બીજાને દુઃખ મળે. આ જગતનો આવો નિયમ છે. પણ જે દેવતાઓ જેવા જેનામાં ગુણ છે એ લોકો ક્યારે પણ આવું કર્મ નથી કરતા. એટલા માટે હંમેશા સારું કર્મ કરવું જોઈએ. તો દૈહિક તાપ અને માનસિક તાપ, મનમાં આપણને બહુ દુઃખ મળે છે. આપણે જેનું સારું કરીએ, જેનું સારું કરતા હોય એ જ આપણું શું કરે છે? ખરાબ ઈચ્છે છે. અને સંસારનો એવો નિયમ છે કે આ જગતમાં તમે ગમે જેટલું સારું કરો તો બી તમારી અંદર દુર્ગુણ લોકો શોધે જ છે કે આ વ્યક્તિ આવું કરે તો સારું, આ વ્યક્તિ આવું કરે તો સારું. પણ દરેક વ્યક્તિને જીવન જીવતા આવડે છે. એટલા માટે આ વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે કે 3 પ્રકારના જે તાપ છે એમાંથી જીવાત્મા મુક્ત થઈ જાય, એના માટે એને ભગવાનની શરણ લેવી જોઈએ. એ ભગવાનની હું વંદના કરું છું. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ, એવા ભગવાનને હું વંદન કરું છું. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. વયમ નુમઃનો અર્થ છે કે અમે શ્રી કૃષ્ણના એ ભગવાનના ચરણોમાં સાદર વંદન કરીએ છીએ. વંદન કરવાથી જીવાત્માને શાંતિ મળે છે, સુખ મળે છે. અને વંદન કરવાથી ભગવાનને પણ પ્રસન્નતા મળે છે. એટલે મંદિરે આવીને શું કરવું જોઈએ? વંદન કરવું જોઈએ. લગભગ 90%, ચાહે બહેનો હોય કે ભાઈઓ હોય, 90% માણસો એવા છે કે ક્યારે આજ સુધી કોઈએ માથું નહીં નમાવ્યું હોય. 90% માણસો. તમારા હૃદયને તમે પૂછી લો કે કેટલાય લોકો, હું તો આજે પણ જોયા તો આવે ઊભા દર્શન કરીને બેસી જાય. યાદ કરો આજના દિવસમાં કે કેટલાય માથું ટેક્યું. માંડ 5% એવા હશે કે જેણે માથું ટેકાવીને જમીન ઉપર, ખબર પડે છે ને ગુજરાતી ભાષામાં, પણ કોઈ નહીં કર્યું હોય અને કરતાય નથી. અને એટલા માટે ભગવાનની કૃપા આપણી ઉપર અને આપણા પરિવાર ઉપર નથી. નમે ઈ સૌને. હા, તો ભગવાનના પ્રિય બનવું હોય તો ભગવાન આગળ નમવું જોઈએ. પણ કોણ નમે છે? કોઈ નથી નમતું. બસ આવે મંદિરે અને મંદિરે આવે ને પછી 4-5 ફૂલ ચડાવે ભગવાનને અને ફૂલ અર્પણ કરીને અમુક તો પ્રદક્ષિણા કરે ને અમુક ન કરે. ચરણને સ્પર્શ કરવો એના કરતાં નમન કરવું એ સારું છે. હકીકતમાં અહીંયા જે નિયમ છે ને એ નિયમ ન હોવો જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિએ ભગવાનના મંદિરમાં અંદર ગર્ભગૃહમાં ક્યારે ન જવું જોઈએ. અહીંયા નિયમ છે, આ વેદનો નિયમ છે, વેદની વસ્તુ છે. આપણો અધિકાર નથી કે આપણે મંદિરમાં જઈ શકીએ. સ્નાન કરેલા ન હોય. આમાંથી લગભગ આવા લોકોને ખબર જ નથી. ટોયલેટ ગયા હોય ને અને પછી તમે અંદર જતા રહો તો ન ચાલે, એવી વસ્તુ છે. એટલા માટે શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવવું જોઈએ, ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભલે આપણાથી સેવા ઓછી થાય પણ સેવામાં અપરાધ ન થવો જોઈએ. ભગવાન કૃષ્ણની, દ્વારકાધીશની જે સેવા કરવી એ બહુ અઘરી છે, અતિશય અઘરી છે. પણ લોકોને એમ ચાલે કે ચાલે, ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા છે, એવું લોકો માને છે. હકીકતમાં એવું નથી. ભાવ સાથે ભાન પણ, ભાવ સાથે શું હોવું જોઈએ? ભાન પણ હોવી જોઈએ કે ના હું કાંઈ દૂધ મીરાબાઈ જેવા તો આપણે નથી, કે નરસિંહ મહેતા જેવા આપણે પવિત્ર નથી, કે ભાઈ જગન્નાથપુરીમાં થઈ ગયા ને
કર્માબાઈ, એના જેવા તો આપણે પવિત્ર ને શુદ્ધ નથી. એટલે આપણે હંમેશા દૂર રહેવું જોઈએ ભગવાનથી. હા, આપણું હૃદય પવિત્ર હોય, ક્યારે કોઈનાથી ઈર્ષા ન કરતા હોય, તો આપણે ભગવાનને ડાયરેક્ટ સેવા કરી શકીએ છીએ. અમારે પણ સેવા કરવી હોય ને, અમે પણ બહુ પવિત્ર રહેવું, બહુ સારું કાર્ય કરીએ, ભગવત કાર્ય કરીએ, અને 24 કલાક આ ધોતીમાં રહીએ છીએ, તોય અમને, હું જ્યારે મંદિરમાં જાઉં છું ને, હું અચકાઈ જાઉં છું કે ના, હું એ લાયક નથી. મને કીધું કે તમે અંદર આવો, ત્યારે હું અંદર ગયો હતો. બાકી હું અહીંયા બહારથી ઊભા રહીને મેં દર્શન કરેલા. પહેલા જ દિવસે આવ્યો ત્યારે એમને પૂછો, એમને સાહેબે એમને જ કીધું કે તમે અંદર આવો, કે હું નહોતો ગયો. એટલે આ જ્ઞાન આપણી પાસે હોવું જોઈએ. એટલે હવેથી શું કરવું જોઈએ? દૂરથી ઠાકોરજીના દર્શન કરવા જોઈએ. જ્યારે એવો ભાવ આપણામાં, હૃદય આપણું શુદ્ધ અને પવિત્ર બને ને, ત્યારે આપણે ભગવાનને સાને જવું જોઈએ. આવો નિયમ છે. એટલે કે છે કે વંદન કરવા જોઈએ, પણ પંચાંગ પ્રણામ કરવા જોઈએ. પંચાંગ પ્રણામ કરવા જોઈએ. અને પંચાંગ પ્રણામ કરવાથી ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થાય છે. દોભ્યામ પદાભ્યામ ઉર્સા શીર્ષા જાનુભ્યા, એટલે કે છે કે એક માથું, બે હાથ અને બે પગ, આ 5 વસ્તુ જ્યારે જમીન ઉપર સ્પર્શ થાય તો એને પંચાંગ પ્રણામ કહેવાય. અને બીજા દંડવત પ્રણામ, આખું શરીર જ્યારે જમીન ઉપર સુવડાવી દે એને દંડવત પ્રણામ કહેવાય છે. પુરુષ વર્ગ જે હોય એ દંડવત પ્રણામ કરે, અને સ્ત્રી વર્ગ આ જેટલા પણ બેઠા છે એને જીવનમાં એક થાપો મારી લો કે જીવનમાં ક્યારે ઊંઘીને પ્રણામ ન કરવા જોઈએ. અમુક લોકો ઊંઘતા હોય, ઊંધા હોઈ જાય, પણ હકીકતમાં વેદ ના પાડે છે કે સ્ત્રીઓ ક્યારે દંડવત પ્રણામ ક્યારે ન કરવા જોઈએ. આ નિયમ છે. પણ તોય લોકો, ઘણી વખત લોકો ઊંઘીને દંડવત પ્રણામ કરતા હોય. ઊંઘવું ન જોઈએ. પુરુષોએ ઊંઘીને દંડવત પ્રણામ કરવા, અને સ્ત્રીઓએ પંચાંગ પ્રણામ કરવા જોઈએ. હા, તમે અહીંયાથી ફૂલની માળા તમે લાવો, ભગવાન માટે ભોગ લાવો, એ તમે જે પૂજા કરતા હોય એને તમે આપી શકો છો. એના બહુ બધા નિયમો છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. નારદ પંચરાત્ર વિધિમાં ભગવાનની સેવા કરવાના બહુ બધા નિયમો બતાવ્યા છે. અને એ નિયમો આપણે જ્યારે વાંચીએ ને, તો આપણે એના લાયક નથી. પણ આપણને એમ લાગે કે બસ ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા છે, બધું ચાલે. તો મારે તો મેં વેદોની અંદર જે વસ્તુ વાંચી છે એ હું તમારી સામે પ્રગટ કરું છું. બાકી તમારે જેવી રીતે ભગવાનને ભજવા હોય કે જીવન જીવવું હોય એ તમારી ઉપર છે. બાકી 7 દિવસ સુધી જે વેદોમાં વાત લખી છે એ તમને મારે કહેવાની છે કે આપણા વેદોમાં શું શું વસ્તુ લખેલી છે, કેવી રીતે ભગવાનની સેવા થાય. તો સૌથી પહેલા કહે છે કે વંદન કરવું જોઈએ. અને વંદન પછી ચંદન, રોજ આપણા ભાલ ઉપર ચંદનનું તિલક કરવું જોઈએ. આ ચંદનનું તિલક શું છે ખબર છે? એક સુહાગની નિશાની છે. સુહાગની નિશાની છે. પણ કેટલું મોટું દુર્ભાગ્ય છે કે આ 2 વસ્તુથી માણસ દૂર છે, વંદનથી અને ચંદનથી. આ ભાલ ઉપર તિલક હોવો જોઈએ. આ તિલકનો અર્થ છે કે હું ભગવાન વિષ્ણુનો છું. જે ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત હોય એ હંમેશા ગોપી ચંદન લગાડે છે. આ કયું છે? આ ભાલ ઉપર છે ને, એ ગોપી ચંદન છે. એ નરસિંહ મહેતાએ શું કીધેલું છે? એ ગરથ મારો ગોપી ચંદન, અને ગળે હેમનો હાર. ગરથ મારો ગોપી ચંદન એટલે કે આ છે ને એ મારું સુહાગ છે. અને ગળે હેમનો હાર, સોનાના દાગીના એવા બધા નથી કહેતા, પણ તુલસીની માળા જેને ગળામાં હોય એ સાચું ઘરેણું છે એની પાસે. આ નરસિંહ મહેતાએ ગાઈ લીધેલું છે, પણ કોઈ વ્યક્તિના પાસે નથી. ગાઈએ નરસિંહ મહેતાના ભજન, ગાઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભજન, પણ એમાંથી એક શબ્દ પણ માણસને ઉતારવું નથી. આ કાર્ય નથી કરતું.
નરસિંહ મહેતા પણ એ જ વસ્તુ કહે છે કે તમે તુલસીની માળા ગ્રહણ કરો. પણ કોને છે? આંગળી ઊંચી કરો. કેટલા લોકો તુલસીની માળા પહેરેલી છે? જુઓ, 1 2 3 4 જણા છે બસ. બીજા બધા કાળા દોરા પહેર્યા છે, કોઈ પીળા દોરા પહેર્યા છે, એટલે હોનાના. પણ કાળા અને પીળા ને બધા છે ને ઉતારી નાખશે, પણ તુલસીની માળા પહેરેલી હશે ને તો મારા સ્વામી લેવા આવશે, ઠાકોરજી લેવા આવશે, મારા પ્રભુ લેવા આવશે. એટલે ચંદન પ્રણામ કરવા રોજ ડેલી જ્યારે મંદિરે આવીએ, એટલે મંદિરે હોય કે ઘરે હોય, ઘરને પણ આપણું મંદિર બનાવવું જોઈએ. મંદિરે આવો તો મંદિરે પણ ભગવાનને પ્રણામ કરવા જોઈએ. એકો અપી કૃષ્ણસ્ય કૃત પ્રણામો દશાસ્વ મેઘેન બ્રિથેન તુલ્ય દશાસ્વ મેઘેતિ પુનરેતિ જન્મ કૃષ્ણ પ્રણામી ન પુનર્ભવાય. શું કે છે? એકો અપી કૃષ્ણસ્ય કૃત પ્રણામો. એક વાર જો કોઈ ભગવાનને પ્રણામ કરે તો એને 10 અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. 10 અશ્વમેઘ. પણ વેદ વ્યાસ મહારાજથી રેવાણું નહીં. અને એ વેદ વ્યાસ મહારાજ કહે છે કે દશાશ્વમેઘે પુનરેતિ જન્મ. 10 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવા વાળાને ફરીથી આ જગતમાં જન્મ લેવો પડે છે. પણ કૃષ્ણ પ્રણામી ન પુનર્ભવાય. પણ ભગવાનને જો કોઈ પ્રણામ કરે છે ને ફરીથી આ જગતમાં જન્મ નથી લેતો. એટલી બધી મહિમા આપણા વેદોમાં લખેલી છે. એટલે કે છે કે ભગવાન આગળ નમવું જોઈએ. નમે ઈ સૌને ગમે. ગોસ્વામી લખે છે, સો સિર કટી સંબર તુલા જો નમત નહીં હરિપદ મૂલા. એ માથું, જે માથું ભગવાન આગળ નમતું નથી, ભાગવત આગળ નમતું નથી, અને ગુરુ આગળ જો નમતું નથી તો એને શું કરવું જોઈએ? કાપી નાખવું જોઈએ. સો સિર કટી એટલે કે કટી એટલે કાપી નાખવું જોઈએ. સંબર તુલા જો નમત નહીં હરિપદ મૂલા. જે ભગવાનના ચરણોમાં નમતો નથી એવા માથાને તો વાઢી નાખવું જોઈએ. વાઢીને ક્યાં મૂકવાનું? કે ચોરે લગાવી દેવાનું. આ મારા ગામનું સેમ્પલ છે. આવું શાસ્ત્ર કહે છે. એટલા માટે કળિયુગની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો આ સરળ રસ્તો છે કે ભગવાનના મંદિરે આવવું, સ્તુતિ કરવી, પ્રાર્થના કરવી, એમને પ્રણામ કરવા અને અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓથી ભગવાનને તૃપ્ત કરવા જોઈએ, સુખી કરવા જોઈએ. ઇહ ઘોરે કલો પ્રાય જીવસ્તામ અસુરતામ ગતઃ. આ કળિયુગનું વર્ણન કરે છે કે કળિયુગમાં કેવા લોકો છે કે પ્રાય જીવસ્તામ અસુરતામ ગત. બધાની વૃત્તિ કેવી થઈ ગઈ છે? આસુરી વૃત્તિ. એકલા ખાવાનું, એકલા ફરવાનું, એકલી જ બધી વસ્તુ. બધા લોકોની ઘરમાં પણ તમે જો એ કે મને એકલો મૂકી દો. હવે એકલો મરી જાય તો અટક આવીને જોવે કે ન જોવે? એટલે સાથે રહો ને. પણ શું કે છે? કળિયુગના માણસો બધા પોતપોતાના રૂમમાં આવે અને રૂમમાં આવીને એકલા ને એકલા જીવન જીવતા હોય. કોઈને ફેમિલીમાં પણ રહેવું ગમતું નથી. આસુરી વૃત્તિના બસ ઉદરમ ભરણો જીવા. અને બસ લોકો પોતાના પેટ ભરવા માટે જીવન જીવી રહ્યા છે. અમારે એક સંબંધી છે, એના બધા ભાઈઓ જે છે ને એ લંડનમાં રહે છે. અમારે એક સંબંધી છે અહીંયા પારડીમાં, તો એના બધા ભાઈઓ બધા છે ને લંડનમાં રહે છે. એ કે ત્યાંનું જીવન એવું છે કે સવારમાં 4 વાગે નીકળી જવાનું. સવારમાં પૈસા કમાવા માટે 4 વાગે નીકળી જવાનું અને રાતે 9 વાગે, 10 વાગે, 11 વાગે લોકો ઘરે આવે. એટલો લાંબી મુસાફરી, 50 કિલોમીટર, 100 કિલોમીટરની મુસાફરી લોકો કરે કારમાં. અને એટલી મહેનત કરીને ઘરે આવે અને આવીને સૂઈ જાય. ઘરમાં કોઈ વેલ્યુ નહીં, ઓફિસમાં કોઈ વેલ્યુ નહીં. અને પશુ કરતાં પણ ભૂંડું જીવન માણસોનું છે. ત્યાં મરી જાય ને રસ્તામાં તો કોઈ ઉપાડવા વાળા પણ કોઈ નહીં, જોવા વાળું પણ કોઈ નહીં. એવું માણસોનું કે જીવન છે.
એટલે કે પશુ કરતાં પણ માણસનું જીવન બહુ ભૂંડું છે. લોકો પૈસો કમાવા માટે પોતાનો ઘર, પરિવાર, દેશ આ બધું છોડીને પરદેશ ગયા, પણ પરદેશમાં એને આગળ પાછળ કોઈ નથી. અને લાવારીસની જેમ એ ડેડ બોડીને લોકો બાળી નાખે છે, અંતિમ સંસ્કાર કરી દે છે. એટલા માટે કહે છે કે આ કળિયુગની અંદર કેવા માણસો છે તો કે છે ક્લેશા ક્રાંતસ્ય તસ્યવ શોધનમ કિમ પરાયણ. અને દરેક લોકો અલગ અલગ ક્લેશમાં બધા સપડાયેલા છે. તસ્યવ શોધનમ કિમ પરાયણ. તો આવા વ્યક્તિઓને એવું કયું કાર્ય છે કે જે કાર્યથી માણસ સુખી થઈ શકે? ચિંતામણી લોક સુખમ સુરદ્રુમ સ્વર્ગ સંપદમ પ્રપચ્છતિ ગુરુ પ્રીતો વૈકુંઠમ યોગી દુર્લભમ. અને કહે છે કે ચિંતામણી પથ્થર એક એવી વસ્તુ છે કે ચિંતામણી પથ્થર જે છે ને એ આ સંસારનું સુખ આપે છે. ચિંતામણી લોક સુખમ સુરદ્રુમ સ્વર્ગ સંપદમ. પણ સ્વર્ગની અંદર એક કલ્પ વૃક્ષ છે, એ સંસારનું તમને સુખ આપશે. પણ પ્રપચ્છતિ ગુરુ પ્રીતો. પણ જો કોઈ સદગુરુના શરણમાં જઈને ગુરુને સાચી જિજ્ઞાસા કરે તો શું કહે છે? વૈકુંઠમ યોગી દુર્લભ. જો ગુરુને આગળ જો સાચી કોઈ જિજ્ઞાસા કરે ને તો ગુરુ તો સાક્ષાત એને ભગવાન આપી દે છે. એટલા માટે ગુરુની શરણમાં જઈ અને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ગુરુ જ શિષ્યને ભગવાન આપે છે, અને ન આપે તો પછી ગુરુ હોતા નથી. ન આપે તો ગુરુ થોડા હોય. એક જગ્યાએ તો કીધેલું છે કે લોભી ગુરુ લાલચી ચેલા દોનો નરક में ठेलम ठेला. લોભી ગુરુ હોય અને લાલચી ચેલા હોય તો પછી નરકની અંદર ઠેલમ ઠેલા. એટલા માટે સાચા સદગુરુની શરણમાં રહી અને ભજન કરવું, ભક્તિ કરવી. કારણ કે આ મનુષ્ય જન્મ કેવો છે? કાળના કોળિયામાં સપડાયેલા જીવો છે બધા. કાલ વ્યાલ મુખમ ગ્રાસમ નિર્ણાત પાશ હે તવે. આ કળિયુગના જીવો કાળના કોળિયા છે અને બધા લોકોને કાળ ખાઈ રહ્યો છે. કોઈના જીવનમાંથી 5 વર્ષ જતા રહ્યા. જે 5 વર્ષનું બાળક હોય ને એના જીવનમાંથી કેટલા વર્ષ ગયા? 5 વર્ષ. કોઈ 10 વર્ષનો વ્યક્તિ છે તો એના જીવનમાંથી કેટલા વર્ષ વયા ગયા? 10 વર્ષ જતા રહ્યા. કોઈ 20 વર્ષનું છે તો એના જીવનમાંથી 20 વર્ષ જતા રહ્યા. કોઈ 40 વર્ષનું છે તો એના જીવનમાંથી 40 વર્ષ જતા રહ્યા. આ કોણ ખાઈ ગયું? કાળ. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે ને, કાલોસ્મી લોક ક્ષય કૃત પ્રવૃત્તો. ભગવાન કહે છે કે હું કાળ છું અને આ જગતમાં બધા જીવોને ખાવા આવ્યો છું. એ 18 દિવસના યુદ્ધમાં 64 કરોડ સેના હતી અને એ 64 કરોડ સેનામાં દરેક વ્યક્તિને એમ જ લાગતું હતું કે હું વિજય પ્રાપ્ત કરીશ, હું જીતી જઈશ. પણ ભગવાને કીધું કે હે અર્જુન, જોઈ લે, આ બધા લોકો ભલે અત્યારે ઉત્સાહિત છે અને ઉમંગ છે, પણ આમાંથી 18મા દિવસે એક પણ નહીં રહે, કારણ કે આ બધાને હું ખાવા આવ્યો છું. શરૂઆતમાં જ ભગવાને અર્જુનને દેખાડી દીધું હતું કે ભલે આ લોકો આ રણભૂમિમાં આવ્યા છે યુદ્ધ કરવા માટે, પણ આમાંથી એક પણ રહેવાનો નથી. પેલા 18 દિવસના મહેમાન હતા, આપણે 30-40 વર્ષના મહેમાન છીએ બસ. એટલે આમાંથી પણ કોઈ રહેવાનું નથી. અહીંયા કદાચ કોઈ એમ કહે ને કે હોસ્પિટલ નથી, સ્કૂલ નથી. કદાચ કોઈ એમ કહી દે ને કે અમારે તો એક નાનું ગામ છે, નાના ગામમાં હોસ્પિટલ નહીં મળે, દવાખાનું નહીં મળે, સ્કૂલ નહીં મળે, પણ એક વસ્તુ તો જરૂર હશે, શમશાન. ભલે બીજી બધી વસ્તુ ન હોય, પણ એક વસ્તુ તો આપણે જરૂર બનાવીએ આપણા ગામમાં. નાનકડું નગર પણ વસાવે ને 20-25 ઘરનું કે 50 ઘરનું,
તો ભલે દવાખાનું ન હોય, સ્કૂલ ન હોય, તો બહાર ભણવા જાય કે બહાર દવાખાને જાય, પણ સ્મશાન ઘાટ તો ગામમાં નિશ્ચિત કરે છે. એટલા માટે દરેક વ્યક્તિ કાળનો કોળિયો છે. અને આવી રીતે સુદ ગોસ્વામી કથા પ્રારંભ કરે છે. એતસ્માદ પરમ કિશ્ચિદ મન શુદ્ધેન વિદ્યતે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. કે છે કે હે શૌનક આદિ ઋષિમુનિઓ, આ સંસારના જીવાત્માને ક્યારે ભાગવત પ્રાપ્ત થાય છે? કે જ્યારે જન્માંતરનો પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે જ એ જીવાત્માને ભાગવત પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરીક્ષિતે કથા વક્તુમ સભાયામ સંસ્થિતે શુકે સુરા કુંભે ગૃહિત્વેવ દેવા સહસ્ત્ર સમાગતઃ. સુદ ગોસ્વામી કહે છે કે જ્યારે એ રાજા પરીક્ષિતને એ કથા શ્રવણ કરવાની હતી ત્યારે સ્વર્ગના દેવતાઓ આવ્યા અને સ્વર્ગના દેવતાઓ સુખદેવ ગોસ્વામીને કહે છે કે લો સુખદેવ ગોસ્વામી, આ તમે અમૃત લો અને પરીક્ષિત રાજાને પીવડાવી દો, અને એના બદલામાં અમને શું આપો? ભાગવત કથા આપો. ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે, ક્વ કાચ ક્વ સુધા ક્વ મણિમહાન. ક્યાં આ કાચની સમાન તમારું આ તુચ્છ અમૃત, અને ક્યાં અહીંયા દિવ્ય હરિકથા ભાગવત કથા, એની મહિમા તમે ભાગવત સાથે કરો છો? ઊભા થઈ જાઓ તમે, અને તમે આ ભાગવત, આ ભગવાનની કથા સાંભળવાના અધિકારી તમે નથી. આવી રીતે સુખદેવ ગોસ્વામીએ એમને તરછોડીને કાઢી મૂક્યા. આટલી મહિમા આપણા શ્રીમદ ભાગવતમાં છે. અને 7 દિવસ સુધી જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજે આ કથા સાંભળી, 7મા દિવસે ભગવાનના ધામમાંથી વિમાન આવ્યું અને એ પરીક્ષિત ભગવત ધામના અધિકારી બન્યા. જ્યારે આ વાત બ્રહ્માજીને ખબર પડી એટલે બ્રહ્માજી વિચાર કરે છે. બ્રહ્માજી વિચાર કરે કે 7 દિવસ સુધી ભગવાનની કથા સાંભળવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય? ઇમ્પોસિબલ, ક્યારે ન થઈ શકે. એટલે સત્ય લોકે તુલા બધવા, સત્ય લોક એટલે બ્રહ્માજીના લોકમાં, ત્યાં આગળ જઈને શું કર્યું? તુલા બધવા, ત્રાજવું બાંધ્યું. અને ત્યાં ત્રાજવામાં તપસ્યા, આ જેટલા લોકો તપસ્યા કરતા હોય ને એક બાજુ મૂકી અને એક બાજુ ભાગવત સાંભળવાનું ફળ મૂક્યું. કે 7 દિવસ સુધી કોઈ ભગવાનની કથા સાંભળે અને એક બાજુ સંસારની બધી તપસ્યા મૂકી, પણ તોય ભાગવત સાંભળવાનું ફળ સૌથી વધારે રહ્યું. કે છે કે જેટલા પણ વ્રત, જેટલા હોમ હવન, અહીંયા આગળ લખેલું છે કે હવન કેટલા પ્રકારના છે. જો અહીંયા લખે છે મહામૃત્યુંજય યજ્ઞ, નવગ્રહ યજ્ઞ, વાસ્તુ યજ્ઞ, શાંતિ યજ્ઞ, ચંડીપાઠ યજ્ઞ, રાજસૂય યજ્ઞ, સહસ્ત્ર ચંડી યજ્ઞ, અશ્વમેઘ યજ્ઞ, નવચંડી યજ્ઞ, ગાયત્રી યજ્ઞ અને સોમ યજ્ઞ. આવા અલગ અલગ પ્રકારના બહુ બધા યજ્ઞ આ જગતની અંદર લોકો કરતા હોય છે. એટલે બ્રહ્માજીએ સમસ્ત યજ્ઞોનું ફળ ત્યાં આગળ મૂક્યું, પણ તોય 7 દિવસ સાંભળવાનું જે ફળ છે ને એ વધારે રહ્યું, એનું વજન વધારે રહ્યું. એટલે બ્રહ્માજીએ હોમ હવન, વ્રત, ઉપવાસ, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ, સંસારની બધી પ્રકારની વસ્તુ એક ત્રાજવામાં મૂકી અને એક ત્રાજવામાં 7 દિવસ ભગવાનની કથા સાંભળવાનું ફળ મૂક્યું, પણ તોય 7 દિવસ કથા સાંભળવાનું ફળ ભારે ને ભારે જ રહ્યું. આવી રીતે બ્રહ્માજીએ સાઇન કરી દીધી કે કળિયુગના જીવોને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાનો સરળ જો ઉપાય હોય ને તો એને ભાગવત કથા સાંભળવી જોઈએ. 7 દિવસ સુધી જો એ ભાગવત કથા સાંભળે તો નિશ્ચિત એ ભગવત પ્રાપ્તિનો અધિકારી બને છે. આવી રીતે આપણા વેદોની અંદર એનું વર્ણન આવે છે
88,000 ઋષિ મુનિઓ જિજ્ઞાસા કરે છે કે અમને આખું ભાગવત સંભળાવો. અમારે